هكا نضرب سلمير نون هكا يوقف ناس نفكوال إماس أسلواي نضرب يوث دقيقة 900 أتيلي تجميل تمرة يويدي غلين غاف قفايليت غاف يسا غاف ليلنا مازال إلى قالت نتسو إيه إلى أنا ينوى نضرب يوث دقيقة 900 سلمير تنون سلمير تنون ضغم بلا العظيل هاد نسنث يلي ناسيونال كابيل وقف ناس نفكوالي مساس الواي هاد نسال اللي ناسيونال كابيل تتوالي تاس الدار في فين ولم جني جاسور ديك كرام وانت شطور نغيم ورجينا نحس فيكي من الصواقي تاقرام زيد تجلس بفرايم السفن كرامي من زمان بتفني كرام نكون نظام وزديني نكون ذا برد السير نكون ذي ساوة وزان نكون ذي زمان سايم تالم نسل مخير نكون ذي الأخوان نزمر اثنين تسلم أفوسولي تسلم أخذ ويث نزمر شوان السمي دسمت بيهم السيارة نقضيهم يفرقون بينة المولى يليهم نبتوانهم فلاس بعض فيهم أني يسود الكتاب ونتشطر الغيم ورجينا نحبس فيهم بالصلاة في ثلاثة زيد تجلس المثالين أساس كلامهم من زمان بديها نكون داس في سكين جاري مقانا نقيم نكون نكون ضاف بالسوق الزين يدك تسندو بالدين في الأفراح راسنا ذروين اسمع عقلي نفسي في اليد نسير الخير في اللسان حيثة تسوين الكذا والإكوانين ذنوب النهار السير السكينة تدنوين ساقياتي دناويغا اما ساقا دناويغا سيل اللي اسمو تقفيليس اتي دير ذي لسان اتي دير ذي قيسا ذي الحرماس مسا سلواي غور كوان هزول في الاول وقبل لا نبدو اوال هذا نسبك سيس ذاك
دقيقة ياكين تسوسمي ياك ذو صغيرس سوانا يا قبايلي نبويتي دا خاطر أسا إذا موليو أمنزو نتفسو التبركانت عندها يوني المزرية يسميس قرمح مسيديسا ينغاث يونو جدرميو ذقاث دولا هذي سكونفو دي تلبيث ونسكونفون وإذاك إلا ندفيرس أغلين يوكل إسحاق بايلي غادي يبدل ونستو يرى 128 ذمذان يموتن ويرنا ورنا غير ونكونيو 128 وجرسن وينا في فرج أبوضيس صرصاص يدمدي دمنيس يستربقتن غف الحيض يورام ليبرتي ذا فوسنينس يسرس غف الحيض سي دمنيس إذن سمكتاي مرة نخدم صغيرة ماشي هكا هكا وكيني كات السلامنا يوكل يا قبايلي هادي تمكتاي نعداد غفي ذمن يذمن ذويكيو يغي شغفن شحال هيا سكوا سميتها مولث قبايليس ستوهرس سي ثمان فرنسا ذنكنيو ورجين نسوسم إويد يومنا نسلزاير أثنين نسمكتير ذكر يتكل ثمن زوز يدي فا ووالن الجزائر ديك غميسن ديك جرنان الوقت اليوم c'était en 1800 en novembre 1838 وقي pour l'histoire jamais le mot Algérie n'a existé dans la presse avant novembre 1838. Et en 1939, l'Algérie fut créée. Le nom d'Algérie a été donné à une colonie française qui aujourd'hui se comporte au relais de la colonisation en Kabylie. Oui, يدفن أدبو سيثنين وستين رسالة ذا خديم من فرنسا من تكمل الدين و السا ولا موسى قعدان لو 14 مارسي عدان دي مغرس نخدم يوث نتمليليث دي باستي اندام إن الفذ أنهاي والصغيرات نرى تجميلت يويذ يموثن دي تفسوس 1871 au printemps 1871. Donc les printemps pour nous ont été toujours des printemps de combat pour la liberté. Le 14 mars, nous avons pris la Bastille. Aujourd'hui, nous prenons la République pour bâtir la République du Kabylie fédérale et laïque. والفتويرة تفسوث ثمانية أطاسيك بغا نسفكن شان سواك النظام ذاكن تقدوس ذاكن ديزل فن بمذان مستون باللي حالة مولت قبايليتي تيخدمن دونك كي تمولت قبايليتي تتوخدم والفتويرة 63 خاص معه سيدي تحمد تربعتيس ديال الوقت اليوم إن يرفض السلاح contre l'Algérie. C'était pour l'honneur et le droit de la Kabylie à exister, et non pas pour une question de pouvoir. أين فرود سفرنتين سورة ميمارد خزار أنسعود ثموغ اليوم
ثمينوس غفون زروي تقبيليس قواسميو يتكشم فرنسا تمول تقبيليس إذا نكوني ورجين قبيل أني لي داول زاقلو بويا. La Kabylie s'était toujours défendue pour nation et en tant que peuple, et la France sait de quoi nous parlons. C'est grâce à la Kabylie que la décolonisation a eu lieu en Algérie. En 1963, qui avait obtenu l'indépendance de l'Algérie. Mais les clans d'Oujda et du Bec de Canard en Tunisie sont venus prendre le pouvoir. Ils étaient préparés par la France pour confisquer l'indépendance à la Kabylie. Quand la Kabylie s'était soulevée, c'était pour dire que la Kabylie existe. Et ce n'était pas uniquement contre le pouvoir personnel de Ben Bella. C'est pour faire entendre la voix de la Kabylie. Malheureusement, un peuple qui a mené une guerre épuisante de 7 ans et demi, presque 8 ans, ne pouvait pas, n'avait plus les hommes, n'avait plus la force, n'avait plus les armes pour gagner une nouvelle guerre contre Alger. Voilà pourquoi nous avions perdu la guerre en 1963. Mais comme dans toutes les guerres que nous avons menées, il n'y a jamais eu d'armistice, il n'y a jamais eu de reddition de la Kabylie. ورجين نستنى العقد لكن نقبل الحكم بوياه خاطرو قرنا. اسميد الكردي 80 نقار تمازيغ لي لونغ بوبولار تثلاين تي مثل داشي المعنى نسد تقول زروي داشي انا مكنسنت. Ce n'était pas Tamazirs. Tamazirs n'existe pas en tant que langue. Nous sommes une des langues amazirs. Nakar Tamazirs, à Qatar, il fallait refuser l'arabisation de nos enfants et dire que nous sommes un peuple qui mérite d'avoir sa langue et d'enseigner sa langue. Umbad Tufar, Rafsou Gidous, Rafizar Fan Boumzel, Itiki Akoya. Mais, Souders, بغرفة قبيلية يقلب دلساس نتذكري وين كودي الان دي 1857 أرسا ذا منو يوكل تقبيليس أتزدي القديس قال الجناس وقنا ذا الفكلا هاد ثمو تقبيليس أتزدي القديس قال الجناس. بوينا غا الحباس أراو إمطون بوراويو مازال تمكتايا سنين وقبلا يساويو ثم السلطة ثم هرسنت غير الحبس ني غاس دا يجينا السجن غراويو يوني يون وكيني كاس en 1985 en juillet 85 ونستو يرا أين عدن فلا ذي الوقت اليوم الحكومة مسبطلية إنكو تسعى المرأة مزلف ولا شاد زايرية حسبنا غدي زايريا مي دي زايريا لازق دي زايريا يعني ناناك يونو يسارة مزلف هادي خدم تسرتيس مولاش ما ماتشي دخل وكبر وحيد لا فلان نشقر ويتن ناس ويتغى الأحداث نقبل هذيك الشم الأحداث إوا كان عادنيني باللي نكون ونتسكر هذه الحكومة نون نسبدد سدسة ولا براوني مغرسن
ذا سنغموسن غف الجزائر ذا شو دي الوقت النيو استخداما إذا من ذا سنا إوا كدا غاوين الحبس نكون يستين مذنا ولاش البطل أما كيني ولاش لانغراتيتود يشفان ساعة ولاش ذا شو خديمنا راه إوا كنا غير ندع عرضن صغر تعرف صدرات سالوفس من 80 ذا شي خدمان فكان لامار l'instruction 36 de Chadli qui augmente le volume horaire de l'enseignement religieux et arabe dans les écoles kabyles. إوا كانت سلاس لنا إذا نكوني خاطر نشقرويث يدي بوين ثوثوثي الجزائر يدي بوين ثوثي لو بلوراليزم أسميد نبض غير ثوثي نفذكن ثكثيوين نذهبوا الجزائريين مجال قبيليين سيد يغنظار سيد يوهرن الجهد إلان غير جزائريين ولا غير ذبو نفادي من وحدنا اسمي دي ضرا الفوت سي فراني اون 95 و 91 ثمور سي تشات صغورا الفيس يبوي كلش لي fédération du FLN se transformer en fédération du fils partout. Hala des mots de Sakveïlis. Il y a le siège de Tibouara le fils. Bravo, Kabyle! سمكتايا دايما أين دينا بودياف كي سابارونت دو راسيزم ناس داشي تدير دي الفوت نتوما التقبايليز ناس لا كابيلي افونتي كابيل Non, monsieur Boudiaf, avec tout le respect qu'on vous doit et la mémoire qui est la vôtre, la Kabylie avait voté démocrate, l'Algérie a voté anti-Kabyle. Et puis, nous disions tous, nous disions, qui estime à dire Chenir الجزائر ولا من غير لو كشنا الجزائر ما كديت الشنير ذا شو أكن نبغو نخدم نكون ذي قبايليين ونساعد داير غير ويا ويا باقي قبايليين ورجينا نيلي ذي جزائريين أرغول سنيا كان وكينا قبلان ذي جزائريين وكينا إيه نكد معتوب هذي سكون فودي تلويز نشنا في جيريس اسمي يموت معتوب انتيد أنا وقت تسلونا في معتوب من غير تموت تقديليس شيش لا تسلونا ب7 سنين تسلونا ب7 سنين اسمي دبوت في 6 بالكانت وتجملت أثي دايودا يويداك يغلين غفل لينا سميت بوت في 6 بالكانت نكستيم ماديو pour racheter l'honneur des Algériens. شقاغين ذنن راه نفا روحران يوكل أدخل من لي ديكلاراسيون السنين إمزداغ دينا أدوسن دي البطل اللي ضرون دي ثمود تقبيليس 7 أيام 7 وسن وماد استقصر ثمند حنا غير قبايليين يبغى غدا تستدين ويضاكو كين الناس الحوايج غير لي سيناتور قبايليين هتسقي مكة il y a eu une initiative signée par Mohamed Ben Chicou l'un des 10 سنة 7 دي قبايليين ويضاكو personne n'avait signé la demande d'arrêt des violences contre la Kabylie mais à ساقي هاد السلطة أين يفرن ديت في 6 بالكانت ذا شي قدران C'était Toufik, le général Toufik
qui avait tout organisé pour faire couler du sang en Kabylie. Il était en conflit avec Bouteflika, comme il a eu l'expérience, il avait tué Matoublounas pour faire venir Bouteflika, et comme Bouteflika ne répondait pas au profil qu'il voulait, il voulait lui faire comme Zeroual, assassiner des gens en Kabylie, faire soulever la Kabylie et faire partir Bouteflika. Sauf que Bouteflika n'était pas Zeroual. Il avait appelé les Américains pour leur dire les généraux sont en train de me préparer un coup d'État pour mettre un pro-européen contre vos intérêts. Les Américains étaient intervenus pour dire si vous touchez à Bouteflika, vous touchez à nous. Le coup d'État avait échoué, mais la Kabylie était à feu et à sang. Mais Bouteflika, il savait ce qui se passait. Mais comme c'était des Kabyles qui mouraient, il n'avait jamais donné ordre d'arrêter de tirer sur les gens. Ce sont tous des criminels. Deux ans plus tard, 3 ans plus tard, il y a eu des élections présidentielles. L'Arrache, qui était chargé de veiller à l'honneur de la Kabylie, pendant 3 ans, il n'y avait pas un seul officiel algérien qui avait le courage de venir en Kabylie. La Kabylie était indépendante pendant 3 ans. Il le sera toujours. Et d'ailleurs, pendant ces 3 ans d'indépendance, il n'y avait pas plus de crimes, il n'y avait pas plus d'accidents de la circulation, il n'y avait pas plus de désordre. La Kabylie est un peuple civilisé. Et pendant 3 ans, il n'y avait pas de feux de forêt pendant l'été. C'est pour dire que les feux de forêt sont allumés par le pouvoir pour châtier la Kabylie. Je me souviens des premiers morts le 27 avril 2001 à Zazga. J'ai été à l'hôpital quand j'ai appris qu'il y avait des morts. روح على السبيطار يمدي يبوض الأخبار ذاك الولد يموت. بالغار ديالنا روح دي تزويره دوالير ويدي بليسين وتلقى ديك السنه اثني دي فرنسا شيطه كاسه والنيد نادي غير توالير بوين ديون يسميس امران فريد بوينتي دي فرحه أقرأوا يسي الدين سترصاص يوني فري روح دا ساون وذا كسار أم غيغيس يقيم دو بحريو دا يقيد يسمي كتان اسمي مزيغ اللي غدا قرود 10 سكوسن ديال عمريو في السفراغ د فرنسا إوا كنا أدفوتين بور لوتو ديتيرميناسيون وقبل هذا وظن فان ديوني تسغلو ظن يونو مغار وثن صرصاص نكون حتسمنا غنعدي غا في الجساس غا في فكاينس إمي عدا في الناس وانا غام الغيغيس il était violacé. C'est exactement la même couleur que j'ai vue chez le gars, chez le jeune qui venait d'être assassiné à Faraha. C'est ça qui m'a poussé à comprendre pour de bon que l'Algérie, qu'il soit arabe, qu'il soit française, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit africaine, elle sera toujours anti-kabyle. L'Algérie est la négation de la Kabylie. L'Algérie est la mort de
la Kabylie. Il n'y a pas aucune possibilité, il n'y a aucune possibilité à ce que l'Algérie fasse de la place aux Kabyles. L'Algérie, dans le meilleur des cas, après l'opération Zéro Kabyle, dans le meilleur des cas, ce qui nous attend, c'est qu'il fasse comme la grenouille qu'on va cuire dans de l'eau. On met de la température qui monte petit à petit. Au départ, il se sent bien. À la fin, il voudrait bien sortir, mais il n'avait plus les moyens. Il se meurt comme ça. C'est ça qu'on veut faire en Kabyle, en Algérie. Acceptez d'être algérien, vous allez cesser d'être kabyle. Voici ce qui m'avait décidé à prendre le destin de liberté de la Kabylie en main. Et grâce à vous, grâce aux jeunes, grâce à la relève, malgré toutes les trahisons qu'il y a eu, il y en a eu beaucoup. Il y en aura. Et à ce jour, il y en a encore qui trahissent. Mais la trahison, après chaque trahison, il y a toujours plus de monde, plus de jeunes, plus de vieux, plus de vieilles qui s'engagent pour l'indépendance de la Kabylie. La Kabylie aujourd'hui, c'est le MAC. Le MAC est la Kabylie. Je viens de relire Aouda Thagourien et Waynourir en septembre 2005. Bouteflika يبغى يمطل سفسوس سبركانت. داش يخدم. Il a organisé un référendum d'auto-amnistie à lui et à ses agents, à ses criminels. Il a appelé ça la charte de la réconciliation nationale. Cette charte de la réconciliation nationale disait quoi? Vous allez vous la fermer. Le peuple a décidé que, dorénavant, personne n'a le droit de réclamer quelqu'un qui est mort ou d'incriminer un criminel pour avoir tué quelqu'un de votre famille. C'est-à-dire que les criminels vont faire la loi chez vous, devant vous. Les terroristes islamistes qui avaient tué peuvent se pavaner devant vous, vous narguer autant que faire possible, et vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit, vous allez vous la fermer. Voilà la charte nationale, voilà la manière dont Bouteflika et le régime, tous autant qu'ils sont, que ce soit Tewfiq, Nezar, Tebboune ou n'importe qui est dans le pouvoir, ils ont tous marché dans la combine. Personne n'avait dénoncé l'infamie et l'ignominie d'interdire à quelqu'un d'accuser un autre qui a assassiné un de vos proches. Je regarde les filles de Tahar Djaout, les pauvres. Heureusement qu'ils ont grandi maintenant. Ce sont des femmes qui s'assument. Comme tous les enfants de ceux qui ont été tués pendant cette période de terrorisme. J'ai les larmes aux yeux de savoir qu'on leur a ravi leur père rien que parce qu'ils étaient kabyles et rien d'autre. La plupart de ceux qui étaient tués étaient kabyles. On a assassiné partout en Algérie. On a enterré surtout en Kabylie. Rien ne nous a été épargné. Et moi, parce que j'ai dit qu'il faut un destin pour la Kabylie, je ne parlais que d'autonomie. Je suis heureux que tous ceux qui étaient opposés à l'autonomie hier se disent autonomistes aujourd'hui. Je n'avais dit que l'autonomie. On a assassiné mon fils. Et la France le sait, mais il ne le dit pas. Ce n'est pas pour un jeune kabyle assassiné à Paris
qu'on va troubler les relations diplomatiques avec l'Algérie. Bien sûr, il y a eu protestation et serment fait à l'attaché militaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Mais pour lui dire que dorénavant, si vous refaites ça, vous aurez affaire à nous. C'est-à-dire qu'il passe l'éponge pour le coup. Voilà. Pour vous dire que nous sommes, certes, des hommes pacifiques. Nous avons le droit international, le droit humain, le droit tout court, en tant que peuple kabyle, d'avoir notre État, d'avoir notre indépendance, d'avoir notre armée, d'avoir notre police, d'avoir notre parlement, d'avoir notre gouvernement, d'avoir notre Sénat, d'avoir notre industrie, d'avoir notre école. Vive la Kabylie! Kabylie indépendante, Kabylie indépendante, Oui, Kabylie indépendante, encore et encore, et ce sera pour toujours d'ailleurs. Nous avons mis sur pied la navale le 1er juin 2010. Ils croyaient que nous sommes des enfants de cœur, que nous menaçons dans l'air et que nous n'avions pas de mettre sur pied un gouvernement. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes détachés déjà de l'Algérie. Nous avons notre gouvernement, nous avons notre parlement, nous avons notre télévision, nous avons notre agence de presse, nous avons notre conseil économique et social, nous avons notre carte d'identité, nous avons notre drapeau, nous avons notre hymne national. Vive nous, vive la Kabylie. notre équipe nationale. Depuis la mise sur pied du gouvernement provisoire kabyle, il ne s'est pas passé une année sans qu'il y ait des infiltrations au sein du MAC ou de la navale pour nous déstabiliser. Vous voyez, à chaque fois que quelqu'un trahit, il disparaît de l'histoire. Et il n'existe plus. Mais la relève est assurée. J'ai vu aujourd'hui combien nos jeunes en Kabylie ont affiché pour le 20 avril 2021. J'ai vu avec quelle fougue ils sont déterminés. La relève est assurée. Vive nos souvenirs, vive notre jeunesse kabyle qui reprend le flambeau de l'indépendance et de la liberté. Ils sont vraiment notre honneur, ils sont notre fierté. J'ai vu comment, devant Washington, devant le Capitole hier, il y a eu un rassemblement. À Montréal, il y a eu une marche gigantesque. Jamais il n'a eu lieu là-bas comme ça. Je félicite tous ceux qui sont à l'origine de ces initiatives. En Kabylie, à Aïn-el-Noumanou, il y a eu levée de drapeau et demande de libération partout de Lounès Hamzi et Djemal Azaïm. Qu'est-ce que le pouvoir fait? Il fait exactement ce que la France faisait. Il tue les gens. Quand il ne peut pas tuer, il les met en prison. Qu'est-ce qu'il a fait, Lounès Hamzi? Il était responsable de la coordination ouest du MAC. C'est un responsable du MAC qui assume ses idées, qui assume sa droiture, qui assume le combat
pacifique de la Kabylie pour son indépendance. Et il en a le droit devant Dieu, devant les hommes, devant le droit international. Et personne n'a le droit de le mettre en prison comme ils sont en train de le faire. C'est du fascisme. Qu'il sache une chose, c'est Bessaoud Mohamed Arab qui avait dit une chose dans FFS Espoir et Trahison. Il avait dit ceci. أمراد قيميوس امتيازات دي سد درسنا أتقرن كيني تقبايليس تقبايليس تقبايليس. Le pouvoir algérien peut corrompre autant de Kabyles qu'il veut. C'est la seule spécialité dans laquelle il excelle. Acheter des hommes. On achète des hommes, mais on n'achète pas leur cœur. Et quels que soient les traîtres, ils ne seront jamais aussi nombreux que vous et moi, des gens sains, honnêtes, sincères et des gens d'honneur. Honte à tous ceux qui cèdent au chantage ou à l'appât du gain, au déshonneur. Ceux qui veulent gagner un peu de crédibilité auprès du pouvoir se déshonorent en Kabylie. Et nous l'avons vu. Nous avons connu des tas de gens, des tas de cadres qui étaient adoubés, qui étaient respectés par tous les Kabyles. Un jour, ils rentrent dans le gouvernement, à partir de ce jour, ils ne font plus partie de la Kabylie. Ça y est. Ils leur appartiennent à eux. Et nous sommes là, pourtant, nous, à dire que nous vous pardonnons, pourvu que vous vous redressiez. J'appelle les policiers kabyles. Je tiens à les assurer de ma solidarité quand ils se dressent contre la répression en Kabylie. J'appelle les militaires, les officiers kabyles qui sont restés fidèles à la Kabylie d'être en harmonie et en phase avec la Kabylie, d'empêcher qu'il y ait des bombardements contre la Kabylie, qu'il y ait invasion de la Kabylie par les militaires algériens. Donc parlons de militaires. Regardez, l'Algérie a combien de militaires, de soldats? Officiellement, elle en a 300 à 350 000 soldats. Il y en a combien de stationnés en Kabylie? 150 000 sont en Kabylie. C'est démesuré. Regardez les frontières algériennes, ils font 5000 km. Et pourquoi? Ils ne les envoient pas pour sécuriser d'autres lieux. Ils ont peur des Kabyles. Les Kabyles ne prennent pas les armes. Les Kabyles sont des pacifiques. Les Kabyles revendiquent leur droit à être une nation, un peuple parmi tant d'autres. C'est notre droit. Mais ramener des militaires pour occuper l'espace kabyle, construire de nouvelles barrages, de nouvelles prisons pour les Kabyles, en prévision d'un soulèvement national. C'est par la présence des militaires, c'est par le renforcement, le déploiement des forces militaires, gendarmes et paramilitaires en Kabylie, que les Kabyles vont prendre les armes un jour. Ce n'est pas moi qui appellerai à ça. Mais les Kabyles, un jour, en auront marre. Ils le feront. Nous sommes les dernières colombes de la Kabylie. Que le monde entier le sache. On se rappelle le poème de Moïse Madri, qu'il a mis sur le disque d'Idir d'ailleurs. Quand on ajoute du bois sur le bûcher, on finit par créer dans le ciel du bon Dieu le plus grand des incendies. Et la Kabylie, à un moment ou à un autre, se révoltera. Nous sommes ceux qui contiennent la Kabylie d'aller vers l'irréparable. Nous voulons qu'il y ait indépendance de la Kabylie sans effusion de sang. Nous n'avons
نحمل فلويس نحمل سيسا شقروار تبون أبرد قاعدان مثلا ذي القزم مثلا ذي قرغين وين سيكتي وين رصد النهضر ذا شو يقلان مقال سيل اليوم انت ملصق بيلي سيمون انت ملصق بيلي mais il est là un droit qui soit contre l'autodétermination des peuples ainsi dit. Sinon, entretenir la Kabylie dans l'Algérie, c'est emmener la Kabylie vers la catastrophe. L'Algérie va aller dans la catastrophe. Nous connaissons en Kabylie, ils construisent des prisons et ils renforcent l'armée. Mais quand il y a eu le séisme afghaïs, qui est venu en aide en dehors du MAC aux sinistrés? Nous n'avons pas grand-chose. Nous avons emprunté 10 000 $. Est-ce qu'on ne sait pas? Chaya William. D'ailleurs, 10 000 $, c'est quoi 10 000 $? C'est du n'importe quoi. Mais, ce que je dis, c'est que يسوى أساليس وياض نثنيو أثنى شحال يقرا تواغيس مازال رضا الحيوض بقايس درمن يونور دي الهيدس اسمي نروح في النعيون نعاون ويدي يسالني يخلني غدير تروح لابوليس نياسن أمالو كانت تفهمي دري من الماك أو كنا ناوي على الحبس الباطل غفايض يكسدر دايم أسا أنفدو هادي المشتيز ويدي غلين دي تفسود ثابر كانت هادي قال غتي غريو هي تقبايليس هي لقبايليو إوا كنو ستونا غيي ونسكسن أسن سلسن يجيجن ود ماركين une minute de silence. ماشي تظل لي ثلاث فلوس une minute de silence بوش juste pour se remémorer qu'ils étaient là pour notre liberté. نسدو ذاك il va y avoir aussi le 10e anniversaire de l'installation du gouvernement provisoire kabyle. Et il va y avoir le 20e anniversaire de la journée de la nation kabyle le 14 juin. Entre-temps, le pouvoir algérien organise des législatives. Je salue fraternellement et chaleureusement la décision du FFS et du RCD de boycotter ces élections. Ils sont enfin en phase avec la Kabylie. Bravo à vous. Nous avions fait 0 votant au présidentiel. Tebboune n'est pas président en Kabylie comme son prédécesseur. Nous avons fait 0 votant à la révision constitutionnelle. Nous ferons 0 votant le 2 juin pour les législatives. Et oui, des candidats, c'est certain. ولا يكون ياوي la Kabylie s'est donné une personnalité déjà sur le plan international. Nous sommes une voix, sinon écoutée du moins entendue. Nous continuerons notre combat. Mais je vais vous dire, ces jours-ci, et comme à l'approche du chèque d'avril, hein, il y a des pressions qui sont exercées sur moi, sur les militants et sur nos structures, juste pour empêcher la réussite de notre mouvement. On trouvera toujours des corrompus qui marcheront dans cette combine. Mais rien ne nous fera bouger d'un iota de nos positions pour l'indépendance de la Kabylie. Nous irons jusqu'au bout.
Et pour ce qui me concerne, je ne sais pas si d'ici l'année prochaine, je serai devant vous. Je le souhaite. Hein. Mais il y a des structures, pas qu'une seule, militaires, algériennes, qui travaillent dans l'ombre à mon assassinat. Et mon agression, en septembre dernier, une tentative d'agression, est de l'ordre des services algériens qui essayent de voir quel était le niveau de vigilance et s'ils peuvent passer à autre chose ou changer de méthode. Que je sois mort, prenez-le pour testament. Le combat ne doit jamais être abandonné. Et comme se dit, l'assassinat d'un leader ou d'un responsable n'a jamais arrêté un combat, bien au contraire, il l'a toujours accéléré. Regardez Martin Luther King. Il a été assassiné, mais aujourd'hui, Barack Obama est devenu président de la République. C'est dire l'inutilité, la vanité de la répression et de l'assassinat politique. On ne règle pas des questions politiques par l'assassinat. On ne règle pas des questions politiques par la prison. Et ceux qui nous disent nous sommes des terroristes. Et nous sommes des terroristes. Il a les terroristes parce qu'on demande l'indépendance de la Kabylie et que nous avons des militants sur le net qui défendent bec et ongle l'indépendance de la Kabylie. Je vous rappelle la phrase de l'Arbi ibn Mehdi avant d'être assassiné par Bijar et Osaras. Bijar lui avait demandé de lui remettre tous les couffins dans lesquels il posait des bombes dans les cafés contre les soldats français. L'Arbi ibn Mehdi avait répondu quoi? Donnez-nous vos chars, vos bombardiers et vos troupes et nous vous donnons vos couffins. Alors, donnez-nous votre télévision, donnez-nous votre parlement, donnez-nous votre école, donnez-nous ce que vous avez. Nous ne demandons pas vos milliards. Et nous vous donnons Facebook. C'est tout ce que nous avons. Chers amis, اسمع أمزروي ماشي زرار أمزروي ماشي دا كلخ أمزروي ماشي دا سكالر أمزروي سيلاوين يرقزن يفكسنا في منسن يتخدمن والسبق قبايلين يزمار يوسون الشنيوس. Nous avons les moyens d'aller de l'avant. Et demain,